Start. Hello, good evening to all. I'm Karthik from Chennai Climate Action Group. Pleased to welcome you all to this wonderful evening. Hi. So I'd like to bring the context into the picture. So in this overwhelming time of pandemic and lockdowns and restrictions, we are facing a grave crisis, I would say, in terms of dilution of environment laws and also virtual approvals of a lot of environmentally degrading projects at an alarming pace. One such attempt by the government was to release the draft EIA 2020 for public consultation at a time when all of us were reeling through a crisis situation. The draft 2020 notification has unacceptable dilution of an already weak EIA framework that's existing in India. The draft, I would say, promotes business interests of business and corporates over that of human rights and environment. In this extraordinary times, many citizen and youth organizations have actively stepped up to the occasion and raised their voice. Two such youth organizations have come together to organize this event. One of them is the Chennai Climate Action Group. Is a city-based youth collective that uses science, law, art, and media to support community struggles against environmental injustice. Yoga Network is another youth platform that works towards ground level environmental justice by involving young people in meaningful environmental discussions and impacts. The youth directly engage with field experts, people on ground, and local alternatives, and work to make the environment discourse more accessible through art, music, multiple Indian languages, and legal explanation. Due to various citizen movements and online campaigns, the draft EIA 2020, about which I'll not go into detail, got some media coverage and has become the topic of public and political debate. However, do we have spaces for people who are directly impacted by these environmental and climate change issues to express themselves? Do we have? Did we ask them what development and infrastructure means to them? The answer would be a big no. The government's attitude by not translating the draft EIA 2020 into regional language, even after judicial intervention, shows the apathy at which we are treating these marginalized communities of India, the real people of India. The Soapbox Evening is a platform for the lesser heard voices of tribal, indigenous, fishing, farming, and rural and urban poor communities to be heard. Be it mining, land acquisition for roads and infrastructure projects, forest degradation, forest destruction, gas leaks from industries, water and air pollution, drought and flood, for that matter, in fact, COVID-19 pandemic. It is these communities who are affected the most, but their voices are never heard or listened to. We have collected video snippets of people from across India who have expressed their concerns regarding the draft EIA 2020 and also local environmental issues that they are facing. We will be playing those videos in two parts along with some enthralling music sessions. Let's listen to the unheard voices of India. Can you play? Anjali, you're present. My name is Yeah, can you see it? The screen? Okay. My name is Yuvraj. Can you hear it I'm though? studying 12th standard. In this lockdown, I have been working in this native tree nursery to raise the tree samplings. We go to our local hill behind my village
to collect the seeds from the forest to grow them in a native tree nursery. We plant them on the hill behind my village. I feel it's very important to conserve the forest and ecosystems, but this EI 2020 is threat for our forest, so please don't allow this to happen. வணக்கங்க, நான் மோகன் பேசுகிறேன். இந்த ஐடிபிஎல் திட்டத்தை பற்றி ஒரு சின்ன காணொலி ஒன்று போட சொன்னார் நண்பர். அது என்னென்னா, நான் எங்கள் வில்லேஜ் வந்து சீவம் கிராமம், உள்ளட்டி பஞ்சாயத்து, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம். அந்த திட்டம் வந்து ஒரு நல்ல வளர்ச்சி திட்டம், மக்களை வந்து ஒரு நல்ல வளர்ச்சி பதவிக்கு கொண்டு போவோம்னு சொல்கிறாங்க. இதே மாதிரி ஒரு பைப்லைன் கேஸ் லைன் போகிற ஒரு பைப்லைன் வந்து ஆந்திராவில் ஒரு 2 மாதத்துக்கு முன்னே வெடித்து ஒரு 20 பேர்கிட்ட இறந்துட்டாங்க. ஸோ மக்களை இறக்குற நிலைமைக்கு கொண்டு போகிற ஒரு திட்டம் தான் வளர்ச்சி திட்டம்னா அது எப்படின்னு தெரியல. ஸோ இந்த ஐடிபிஎல் பைப்லைன் திட்டம் வந்து எங்கள் வில்லேஜை ஒட்டி தான் போகுது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக எங்கள் வில்லேஜுக்கு வந்து ரொம்ப பாதிப்பு இதனால் இருக்குது. ஸோ எங்கள் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் விவசாயம் வந்து ஒரு பெரிய மூலதனமாக இருக்குது மக்களின் வாழ்வாதாரத்துக்கு. அப்படி இருக்கும்போது அந்த தென்பண்ணை ஆறை ஒட்டி இருக்கிற வில்லேஜ் மக்கள் எல்லாமே விவசாயத்தை நம்பி தான் இருக்காங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எப்படி அந்த பைப்லைன் திட்டம் வந்து அந்த வில்லேஜ் வழியாக பயணிக்கும் போது விவசாய நிலம் எல்லாமே நிறைய பாதிக்கப்படுது. அங்கே நடக்கிற விவசாயமும் பாதிக்கப்படுது, விவசாய மக்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க. ஸோ இதனால் மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் வந்து ரொம்ப சீர்குலையுது. இதனால் நாங்கள் அந்த திட்டத்தை வந்து எதிர்க்கிறோம். எங்களுக்கு முழு மனதோடு நாங்கள் அதை எதிர்க்கிறோம். எங்களுக்கு இதோட வேறு எதுவும் நான் சொல்ல முடியாது. ஸோ இந்த திட்டத்தை வந்து அரசாங்கம் வந்து கைவிடணும்னு சொல்லி நான் அரசாங்கத்தை வந்து வேண்டி கேட்டுக்கிறேன். ஓகே, நன்றிங்க. வளர்ச்சி என்ற பெயரில் இன்று இருக்கக்கூடிய அரசு கார்ப்பரேட் முதலாளிகளுக்கும் ஆதரவாகத்தான் வேலையை பார்த்துட்ருக்காங்க. ஸோ அதனால் சாமானிய இந்திய மக்களான விவசாயிகள் வாழ்க்கையும் வாழ்வாதாரத்தையும் கூடிய ஒரு சூழலை உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்காங்க. இன்று சாமானிய மக்களாக விவசாயிகள் வந்து இந்த பைப்லைன் திட்டம், அந்த கெயில் திட்டம், எந்த ஒரு திட்டம் வந்தாலும் அவங்களுடைய நிலத்தோடைய உரிமையை இழக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை உருவாக்குறாங்க. அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்துமான அந்த நிலங்களுடைய உரிமையை வந்து முற்றிலும் பறிக்கப்படுது. அவங்களுடைய நிலத்தோட மதிப்பானது முற்றிலும் அளிக்கப்படுது. அதை மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட சுற்றுச்சூழல், அவங்களுடைய பாதுகாப்பு, இந்த இந்தியா அமைப்பு வந்து ஒரு மக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு பாதுகாப்பையும் இழந்து வாழக்கூடிய ஒரு சூழலை உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்தியாவோட முதுகெலும்புன்னு சொல்லக்கூடிய விவசாயத்தை உடைச்சி இந்த நாட்டை வந்து எப்படி தலைநிமிர்த்த போறாங்கன்றது ஒரு கேள்விக்குறியாக தான் இருக்கு. 1.5 வருஷம் இந்த போராட்டம் நடந்துட்டே இருக்குது. இது அது மேல நீங்க போயிட்டே இருக்கிறீங்க, நாங்க என்ன சொன்னாலும் கேட்காத இருக்கீங்க. எதனால இது எங்க வகுத்து மேல இதை மாதிரி அடிக்கிறீங்க? கூலி செய்யறதுக்கு கூட வழி இல்லை. இருக்கிறது 1/2 ஏக்கரா நிலம், இருக்கிறது 1/2 ஏக்கரா இருக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க, 1/4 ஏக்கரா இருக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க, 1 ஏக்கரா இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. ஏன் இது மாதிரி செய்றீங்க சார்? இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, நாங்கள் எல்லாம் அந்த நிலம் இருக்கிறவங்க எல்லாம் காட்டுறோம். அவங்களுக்கெல்லாம் ஏதோ ஒரு விஷம் கொடுத்துருங்க, நீங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணிக்கணும்னா என்ன அதுவும் பண்ணிக்கலாம். கேட்குறோம் ஆள் இல்லை. சரிங்களா? இது மாதிரி நீங்கள் எத்தனை நாள்லேருந்து மக்கள்ன்றது எல்லாரும் ஒரு மக்கள் தானே. நாங்களும் ஒரு மக்களே, நீங்களும் ஒரு மக்களே. இது மாதிரி வகுத்தரசல் படிக்கிறது உங்களுக்கு நல்லா இருக்கா? மனசாட்சி இருக்கா உங்களுக்கு? உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மனசாட்சி இருந்தால் இது மாதிரி சொல்லுவீங்களா? நீங்கள் இது மாதிரி செஞ்சுட்டே இருக்கிறீங்களா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். EIA की ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की गई है, जिससे EIA के नियम डाइल्यूट कर दिए गए हैं। और इसका ये उदाहरण है, मैं गुज्जर समुदाय से हूँ और सीजन पे हम लोग पहाड़ों में, हिमालय में जाते हैं, और जहाँ पर ऑल वेदर रोड बना दी गई है। और ऑल वेदर रोड बनाने से जो मलबा निकाला गया है वो नदियों में, नालों में फेंक दिया गया है, जिससे हमारी भैंसों को चढ़ने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और पेड़ काटे गए हैं, पर्यावरण पे बहुत असर पड़ रहा है। जो जंगली जानवर होते हैं, पानी पीने के लिए आते हैं, वो भी अच्छे से पानी नहीं पी पाते हैं, क्योंकि मलबा भरा पड़ा है हर जगह पे। और इससे और सख्त गाइडलाइंस जारी होनी चाहिए, नियम बनने चाहिए EIA के, जिससे जो डाइल्यूट किए गए हैं।
எல்லாரும் பைப் லைன் இங்கே எடுத்துன்னு போகிறாங்க. நம்ம ஏழைப்பட்டவங்க, நாங்கள் வந்து நிலம் கம்மியாக இருக்கோம். எங்களுக்கு நம்ம பசங்களுக்கு என்ன மீதி ஆகும்? அதனால நம்மளுக்கு பாதிப்பு கொடுக்குறாங்க. ஏதோ இருக்கிற அளவுக்கு போய் எவனோ பிழைக்கிறான்ட்டு எங்கள் மேலே எங்கள் வயிற்று மேலே அளிக்கிறாங்க. இது நல்லா இருக்குமா? இதெல்லாம் செய்கிறாங்க, பரவாயில்லையா? வளர்ச்சி நம்ம வளர்ச்சி இப்படி எவனோ வளையிறான்னா நல்லா எவனோ பிழைக்கிறானா, நம்மளுக்கு என்ன வரப்போகுது? நம்ம நிலம் இருக்கு போயிடுச்சு, ஒரு ஏக்கர் இருக்குது, ஒரு ஏக்கரில் போயிட்டு நம்ம என்ன பிழைக்கிறது? நம்ம பசங்க என்ன பிழைக்கிறது? வளர்ச்சி வளர்ச்சி அப்படின்றாங்கல்ல, என் நாட்டை வளர்ச்சி பண்ணுறாங்க அப்படின்றாங்க. என்னத்தை வளர்ச்சி பண்ணுறாங்க? ஒன்றுமே கிடையாது. விவசாயத்தை அழிச்சு தான் நாட்டை உருப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்றாங்க. என்னத்தை உருப்படி இருக்கு? ஒன்றும் கிடையாது, சும்மா வேஸ்ட்டு தானே. இப்போ விவசாயம் இருந்தால் தான் எல்லாமே வரும். விவசாயமே அழிச்சு போச்சுன்னா என்னதான் இருக்கு? வாழ்வாதாரமே போச்சா? ஒன்றும் கிடையாது. இப்படி வாழ்வாதாரம் இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது? நாங்கள்லாம் கூலி பண்ணுறோங்க, கூலி பண்ணி நாங்கள் சாப்பிட்றோங்க. ஆச்சா? விவசாயத்தை நம்பி நாங்கள் கூலி பண்ணுறோம். விவசாயமே இல்லைன்னு போது கூலி எங்கே வரும்? அப்போ எத்தனை பேர் பாதிக்கிறாங்க? இந்த பைப் லைன்னால தான் எத்தனை பேர் பாதிக்கிறாங்க? பைப் லைனா இல்லை அப்படின்னா நாங்கள் எத்தனை பேர் நல்லா இருப்போம் இல்லைங்களா? பைப் லைன் வச்சுன்னா எல்லாருக்கும் வேஸ்ட்டு. டோட்டலாக விவசாயம் ஃபுல்லாகவே போச்சு. मेरे पास में एक झिलमिल झील कॉन्जर्वेशन रिजर्व है। झिलमिल झील कॉन्जर्वेशन रिजर्व जो है वो एक स्वाम्प डियर का हैबिटेट है और वहाँ पे वेटलैंड है और वहाँ पे एक फैक्ट्री है पानी की, मिनरल वाटर की। और वहाँ पे जो वो कंपनी है वो झिलमिल झील के स्रोतों को और वेटलैंड को ख़त्म कर रही है। और ये सारी चीज़ें लोकल लोगों को और यहाँ के लोगों को बगैर अनुमति के होती है। और ऐसे ही उदाहरण हम आपके सामने मतलब रखे हैं। और ये गाइडलाइन जो चेंज हो रही है और पहले से इतना पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव हो रहे हैं और इससे बहुत ज़्यादा हो सकता है। சாமன்கொல்லிருந்து பேசுகிறேங்க. இந்த கம்பெனின்றதுங்க அது யாருக்காக கம்பெனி? ஏன்னா இது எங்களோட வாழ்வாதாரம், இது விவசாயம். இது எங்களுக்கு இல்லை. எங்கள் மகங்க எங்கள் முப்பாட்டங்க காலத்துலேருந்து சேர்ந்து தான் இருக்கிறீங்க. இது நாளைக்கு எங்களுக்கு பாதிக்குது. இந்த பைப்லைன் போட்டால் நாளைக்கு ஏதாவது ஒன்று தவறு நடந்துச்சு, அதுக்கு யார் பொறுப்பாக முடியும்? அதுக்கு நாங்கள் தான் பொறுப்புன்னு சொன்னீங்க. அதெல்லாம் ஏற்றுக்க முடியாது. இது நமக்கு வேணவும் இல்லை, எங்களுக்கு தேவையும் இல்லை. ஏன்னா விவசாயம் நம்பி தான் இருக்கிறீங்க நாங்கள். இது எங்களுக்கு விவசாயம் தான் நம்ம பண்ண முடியும். நாங்கள் விவசாயம் மாரி எதுவுமே பண்ண முடியாது நாங்கள். அதனால எங்களுக்கு அந்த இது பைப்லைன் வேணவும் வேணாம். எங்களுக்கு தயவு செஞ்சு இது நீங்கள் வேறு இடத்துல எங்கேயாவது கொண்டு போங்க, நம்ம நிலத்துல வேணாம். இது அது இப்போ இல்லை, அப்பலேருந்து அதை தான் சொல்லி இருக்கிறீங்க. தயவு செஞ்சு ഇത് വേണമേ വേണം എங்களுக்கு. എന്തായാലും ഈ പ്രകൃതിക്ക് കോട്ടം തട്ടണ ഒന്നിനോട് യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ യോജിച്ചാൽ നമ്മളുടെ നിലനിൽപ്പ് ആവും. ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം കുടിക്കാനും കുളിക്കാനും കൃഷിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ വെള്ളം ഇപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെ 4 ചുറ്റും വെള്ളമാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കണ ഞങ്ങൾക്ക് പോലും വെള്ളത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിപ്പോ പണക്കാരെ വീണ്ടും പണക്കാരാക്കണം. ಪಾವಗಳ ഏറ്റവും ಅಡಿತಟ್ಟಿലേക്ക് ಚೌಟಿ. ನಾವಂತೂ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಆವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ್ ನಾವು ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು. ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತೂ ತುಂಬ ಇದಾವೆ ರೀ. ಮಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಟೈಮಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಬಂದ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಈಗಂತೂ ವಿಪರೀತ ಮಳೆ ಆಗಿ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ಅಂತ ಪೂರ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಏನೋ ಹತ್ತಿ ಉಳಿದ ಹತ್ತಿಗೆ ಸಹ ಎಣ್ಣೆ ಅದು ಹೊಡಿತಾ ಇದೀವಿ, ಆದರೂ ಸಹ ಏನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಒಂದಿನ ಬೆಳೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ನಾವಂತ್ರ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಆಗ ಮನುಷ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ವಯಸ್ಸು ಬಳತಿದ್ದೆ. ಈಗಂತೂ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಆಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಕುಲಸಿತವಾದಂಥ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಮಣ್ಣನ್ನ ಅದಾಗಿಬಿಟ್ಟದೆ, ಫಲವತ್ತನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕ್ಷಣ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರೆಹುಳುವನ್ನು ಸಾಯ್ತಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನು
ಅವಲಂಬಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಸಮಯ ಹಿಡಿತದೆ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. இப்போ பாருங்க, இதுதான் லேண்ட் ஆக்சுவலாக பைப்லைன் போடுறதுக்கு. ஸோ இந்த விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கிற விவசாயம்தான் நம்ம நாட்டோட முதுகெலும்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டுருக்காங்க. ஸோ இந்த விவசாயம் அழிச்சு தான் பைப்லைன் போடுறது, இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணுன்றது எந்த அளவுக்கு கரெக்டானு தெரியல. ஸோ இந்த விவசாயம் முதுகெலும்பை உடைச்சு தான் நாட்டோட வளர்ச்சியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுன்றது எவ்வளோ இந்த அளவுக்கு கரெக்டானு தெரியல. ஸோ விவசாயத்தை அழிச்சு தான் நாட்டோட வளர்ச்சியை பெருக்க முடியும்ன்றது எந்த அளவுக்கு உண்மை இருக்குன்றது ஒரு கொஸ்டினாக ரைஸ் பண்ணுறேன். எல்லாரும் சிந்திங்க, அதை பற்றி யோசிங்க. ஆர்ப்பாக்கம் கிராமம் இன்னைக்கு விவசாய நிலங்கள் அழிஞ்சிக்கினே போகுது. அதுக்கு காரணம் கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள், ரசாயன தொழிற்சாலைகள் தான் அதுக்கு காரணம். தொழிற்சாலை ஆரம்பிக்கும் போது காட்டுகள் அழிக்கிறதுலேருந்து அதுலேருந்து வெளிவர ரசாயன கழிவுகள் எல்லாமே நீர்நிலைகளையும் நிலத்தையும் பாதிக்குது. அதனால் எங்களால் விவசாயம் பண்ணவே முடியல. உங்களுடைய தொழிற்சாலைகளால் 100 பேருக்கு வேலை தான் கொடுக்க முடியும், 100 பேருக்கு சோறு போட முடியாது. வருங்கால சந்தையினருக்கு நீரையும் காற்றையும் கொஞ்சமாக சேர்த்து வைங்க. அதுக்கு மத்திய அரசு போட்டிருக்கிற EIA 2020 ஆக்ட் அதை திரும்ப பெறணும். வணக்கம். என்னுடைய பெயர் மு. காத்தவராயன். திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆர்ப்பாக்க கிராமத்தைச் சேர்ந்தவன். இயற்கை மனிதர்களுக்கானது மட்டுமல்ல, எல்லா உயிரினங்களுக்குமானது கூட. ஏற்கனவே தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி என்ற பெயரில் நிறைய உயிரினங்கள் அழிஞ்சிக்கிட்டு வருது. இன்னும் சுற்றுச்சூழலுக்கு எதிராக வர திட்டங்களால் இயற்கையை சார்ந்து இருக்கிற உயிரினங்களும் மனிதர்களும் பாதிக்கப்படக்கூடாது. இந்த EIA 2020 வரைவு எங்களுக்கு வேண்டாம். Some really hard-hitting questions, I would say, directly to all of us, most of us from cities, who romanticize villages as something very close to nature, and we proudly proclaim Jai Jawan, Jai Kisan, and then we are here to see what is the level in which the farmers are in. While we ponder with the questions that the farmers and the rural people have raised, let us have a music performance by Roja. Roja is a singer come a social activist from Makkalpat. She performs in various platforms and has also lent her voice in few movies. She has a superpower of having the audience spellbound with her thought-provoking lyrics and mesmerizing voice. Let's hear from her. Roja, are you ready? Yes. 1 minute. Audio on பண்றேன். Thank you. கார்த்திக். ஐயா வணக்கம் வணக்கமுங்க பாசமுள்ள சபையோரே. கேக்குதுங்களா? ஹலோ. Really awesome. Yeah, ஐயா வணக்கம் வணக்கமுங்க பாசமுள்ள சபையோரே, இங்குள்ள பெரியோரே, குணமுள்ள தாய்மாரே. கும்பிட்டோம் கோடி வணக்கமுங்க, கும்பிட்டோம் கோடி வணக்கமுங்க. இந்த காற்று நீரு மண்ணு மலையும் மரங்களும் கடுகடலும், காற்று நீரு மண்ணு மலையும் மரங்களும் கடுகடலும் ஈடுகட்ட முடியாத சொத்துங்க, நமக்கு ஈடுகட்ட முடியாத சொத்துங்க. அத அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்ல வேணுமுங்க, அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்ல வேணுமுங்க. அம்மா வணக்கம் வணக்கமுங்க பாசமுள்ள சபையோரே, வணக்கம் வணக்கமுங்க நேசமுள்ள சபையோரே, இங்குள்ள பெரியோரே, சின்னஞ்சிறு குழந்தைகளே. கும்பிட்டோம் கோடி வணக்கமுங்க, கும்பிட்டோம் கோடி வணக்கமுங்க. வணக்கம். இது ரோஜா ஆதித்யா ஃப்ரம். இப்போ பார்க்குற பாடல்கள் அடுத்த 10 நிமிஷம் மக்கள் பாடல்கள், சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த பாடல்கள் கேட்க போகிறோம் தமிழில். ஸோ முதல் பாடல்
இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இஐஏ ஆன டிராஃப்டுக்காக எதிராக நம்ம நிறைய கருத்துக்களை மக்கள் வந்து எடுத்து சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அதை சார்ந்த ஒரு பாடல் இது. ஐயா மனசு ஒண்ணுதான். ஒரு நிமிஷம். செக் 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 கேட்கல எனக்கு. ஓகே. ஐயா மனசொரு ஒண்ணு உசுறு ஒண்ணுதான், மொத்தமும் களவு போகுதான். ஐயா எங்க எல்லா சாமிக்குள்ளதான் சண்டை வருவதை எல்லை இனி இல்லையா. வீடுமே ரோடேருமே வீசும் காற்று மாசாகுமே. வா ஊர் சேர்ந்து போராடலாம் நம் வம்சம் நலம் மீட்கவே. நாம் கரம் கோர்ப்போம் வா தோழரே. நல்ல சூழல் தேவை வாழ, நல்ல சூழல் தேவை. விண்ணின் மழை தூவ, விதைகள் மண்ணை முட்டி கூவ. இந்த EIA 2020 வேணாமோ என்றி இனி வாழ்ந்து பழக மாட்டோம் போராட்டமின்றி. இந்த பூமி கோதிக்குதுங்க அன்னை மடியா, இன்னும் வாழும் ஜனங்கள் நன்றி. அடுத்த பாடல் வேணா வேணா. வேணா வேணா மண்ணை கெடுக்க வேணா. வேணும் வேணும் இயற்கையான சூழல் வேணும். வேணா வேணா கடல் வளங்களை கெடுக்க வேணா. வேணும் வேணும் இயற்கையான சூழல் வேணும். இங்க நஞ்சு உள்ள உலகில் வாழ பழகுறோமே. பூமிய நாம மலட்டு தன்மயமாத்த வேணாமே. மீனவனும் விவசாயமும் வாழ வேணுமே. வேணா என்னை ஏரி மேல கட்டிடம். once again technical issue. check 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 check. மாறிடுச்சு. check check check. டெக்னிக்கல் இஷ்யூ ஆயிடுச்சு. இன்டர்நெட் ஏதோ இஷ்யூ ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே இப்போ கேட்குங்களா? சாரி சாரி ஃபார் தி இன்கன்வீனியன்ஸ். ஏரி மேல கட்டிடம் கட்டுறோமே. நீர் நீளங்களை அடியோட அழிக்கிறோமே. ஏரி பக்கம் குப்புறோமே. ஆத்து மணல அடியோட அழிக்கிறோமே. இங்க நீரு நிலங்களை காத்தா தண்ணீர் பஞ்சம் எதுக்கு? பொன்று நிலங்களை புறம்போக்கு நிலங்களை காத்திட வேணுங்க.
இல்லைனா சில பல இயற்கை சீற்றங்கள் தாக்கிட்டு போகுங்க. நீரு நிலங்களை புறம்போக்கு நிலங்களை காத்திடுவேணுங்க. இல்லைனா சில பல இயற்கை சீற்றங்கள் தாக்கிட்டு போகுங்க. ஊற அடிச்சுதான் மனுஷன் வாழணுமா? இயற்கை வளங்கள காத்திட முடியாதா? காசு மட்டும்தான் இங்கே தேவையா? ஆரோக்கியத்தை நாம தொலைச்சிட வேணுமா? சூழலை காத்திட தேவை இருக்குதே. சூழலை காத்திட தேவை இருக்குதே. அதனை அடிப்பவன சுட்டி காட்டி தடுப்போமே. இந்த உலகம்தான் உனக்கு மட்டும் இல்ல. பருவநிலை மாற்றத்தை நாம பேசுவோமே. இந்த பூமியை நம்பி அடுத்த தலைமுறை வாழணுமே, வாழணுமே. நன்றி. அடுத்த பாடல் பச்சை மண்ணு காஞ்சிருக்கு. இந்த பாடல் மக்கள் பாட்டு. இந்த பாடல் வந்து மக்கள் பாட்டோட பாடல். அடுத்த பாடலும் பச்சை மண்ணு பாடல், மக்கள் பாடல் பாடல். அதோட இது முடிக்கிறேன். பாவத்தை சேர்த்து வச்சோமே, சேர்த்து வச்சோமே. அடுத்த தலைமுறைய காப்பாத்த நேரம் தான் ஒதுக்கி வைக்கணுமே, ஒதுக்கி வைக்கணுமே. பூமிய சொரண்டுற திட்டங்களை நிறுத்தி வைக்கணுமே, நிறுத்தி வைக்கணுமே. இனியோ மாசு உருவாகும் தொழிற்சாலைகளை பூட்டி வைக்கணுமே, பூட்டி வைக்கணுமே. சாதி மதம்னு பிரியாம நாம ஓரின மனிதனா செயல்படுவோம். இயற்கைய காக்கும் முயற்சிகள் எடுத்து ஒன்னா வாழ்ந்து கொண்டாடுவோம். பச்சை கூட்டத்தையும் காத்திடும் நேரம்தான் பசுமையான வாழ்க்கைய வாழ்வோம். பச்சை மண்ணு காஞ்சிருக்கு, சூழற பார்வையிட ஓடோடி வாழும். பசுமையாக்கி வாழ்வோம். மழைய காட வெட்டி புட்டா பூமி சூடு கூடிருமே. மிச்சத்தை வச்சு பூமி குளிர வைப்போம். அறிவையும் காசையும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைய வாழ செலவிடுவோம். அறிவையும் காசையும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைய வாழ செலவிடுவோம். பச்சை கூட்டத்தையும் காத்திடும் நேரம் தான் பசுமையான வாழ்க்கைய வாழ. நன்றி. ரொம்ப டைம் நேர காரணத்தினால இன்னொரு பாடலை இது பண்ணிட்டேன்.
ஸோ மகிழ்ச்சி இந்த வாய்ப்பை கொடுத்ததற்கு. தொடர்ச்சியாக பயணிப்போம். அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். கண்டிப்பாக நம்ம போராட்டம் வெற்றி பெறத்துக்கு நம்ம அது வரைக்கும் போராடுவோம். உங்களுக்காக பாடுவதற்கு கண்டிப்பாக மக்கள் பாட்டு ரோஜா நான் வருவேன். நன்றி. Nandri, Roja Akka. So that was indeed a spellbound performance. Roja Akka has always been supporting Chennai Climate Action Group actively. She has performed in most of our events and she does that pro bono for us. So a lot of thanks. We can never fulfill whatever you are doing to us with thanks, but yeah, thanks a lot, Akka. Please continue your journey with us. Let's all work together. சில சாங் ஒரு 2 சாங் இந்த பச்சமண்ணு சாங் அண்ட் வேணா வேணா சாங் நான் எழுதுனது இனிஷியலி. ஸோ போக போக வந்து கவிதை எழுதுறவங்க கிட்ட இருந்து பாடல்களை வாங்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ரொம்ப குறைவா இருக்காங்க சுற்றுச்சூழலை பத்தி எழுதுறவங்க. அதிகமாக வந்தால் நல்லாயிருக்கும். இனி வரும் நம் தலைமுறை பாடல் வந்து என்னோட நான் பாடின பாடல் நமது செவ்வானம் குழுவிலிருந்து பாடின பாடல். அது வந்து பல பேர் வந்து கேட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பாடல் வரணும். குழந்தைங்களும் சரி மக்களும் சரி எல்லா காலத்திலையும் பாடுவதற்கான பாடல்களாக அமையட்டும். ஒவ்வொரு சூழ்நிலைக்கும் பாடல்கள் உருவாகட்டும். கலையும் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இங்கே கொண்டு போக வேண்டும். அதை சார்ந்து ஏதாவது உங்களுக்கு சப்போர்ட் மக்களுக்கு சப்போர்ட் வேணும் அப்படின்னா என்னையை தொடர்பு கொள்ளலாம். மக்கள் பாட்டு ஃபேஸ்புக்கில் யூடியூப்பில் தொடர்ச்சியாக சமூகம் சூழியல் தமிழ் சார்ந்த பாடல்கள் முக்கியமாக தமிழ் பாடல்களாக நாங்கள் கொண்டு வந்துட்டு இருக்கோம். நன்றி நன்றி. I'll summarize that briefly in English as well for the audience. So Roja Akka has been writing lyrics. So the 2 songs that she sung is her own lyrics. She also gets lyrics from other poets and writers as well. She gives a call out to all of us to come forward to start singing more environment and social justice related songs. There are very few on the platform right now, and we would all be really happy if more people join. Please do follow Roja Akka's Makkal Paatu in Facebook. So thank you. Thanks. One thing I was like thinking when this was going on was certain technical issues that we had. Sorry for the inconvenience, but we, a group of people who are sitting in metro in Chennai, are facing such technical issues with internet. Let us think of what is the situation down in the rural communities, and where are we at even going into digital learning, changing schools into online platforms. Indeed, we kind of don't always recognize our privileges that we have being from city. So let's learn, let's listen from the people on ground more. We have the next part of the video being played. Anjali? Anjali, you are presenting? Yeah, can you see the screen? तो मैंने अभी EIA की नई ड्राफ्ट गाइडलाइन के बारे में सुना है, और उसमें ये सुना है मैंने कि जो पुराने नियम थे उनको डाइल्यूट किया जा रहा है गाइडलाइन को। तो अगर गाइडलाइन को डाइल्यूट किया जाता है तो ये बहुत हानिकारक होगा हमारे पर्यावरण के लिए भी। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। मैं राजाजी नेशनल पार्क के पास और एक झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व है उसके पास रहता हूँ, और वहाँ से NH74 निकलता है और उसका चौड़ीकरण शुरू हुआ। उसके लिए काफ़ी सारे पेड़ काटे गए और उसको चौड़ी करना शुरू किया। जब से चौड़ीकरण शुरू हुआ तब से भालू की यहाँ पर एक्सीडेंट से डेथ हुई है, यहाँ पर टाइगर एक्सीडेंट से मरा है, किंग कोबरा मरे हैं, लेपर्ड मरते हैं यहाँ पर, और हर हफ्ते 1 या 2 चीतल यहाँ पे मर जाते हैं, सांबर डियर, स्पॉटेड डियर। और अगर इस
सड़क चौड़ीकरण को लोगों से पूछ के, लोगों से का अनुभव लेके किया होता तो ये सब नहीं होता। तो अभी जो EIA की नई गाइडलाइन डाइल्यूट हो रही है वो आने वाले समय में बहुत हानिकारक होने वाली है और इसमें लोगों की भागीदारी होनी जरूरी है। నర్సింగ్లో 10 సంవత్సరాల నుండి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు చేస్తున్న కెమికల్స్ వ్యవసాయం వల్ల ప్రకృతికి, నేచర్కి, పశువులకు, గొడ్డలకు వాతావరణ కాలుష్యం, నీటి కాలుష్యం విపరీతంగా తయారవుతుంది. ఇది చాలా హానికరమని ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన చట్టాన్ని EIA చట్టాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నాను. గంగాధర్ దిగుపాలెం. నేను 10 ఇయర్స్ నుండి సేంద్రీయ వ్యవసాయం చేస్తున్నాం. కెమికల్స్ వాడడం వల్ల ప్రకృతికి, జంతువులకి, పక్షులకు హాని జరుగుతుంది. ఇప్పుడు వస్తున్న కొత్త EIA చట్టాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నాం. மண்டிங்க வந்து ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு நாட்டில் மண்டி ஜாஸ்தி ஆனதுனால அது இயற்கை வந்து பாதிக்கக்கூடிய இது ஆகிப்போச்சு. அந்த புகை காரணங்களா, ஈட்டு புகை எல்லாம் சேர்ந்ததுல இயற்கையாக வந்து பாதிக்குது. மரம் மற்றது வந்து மரங்களெல்லாம் வந்து கட் பண்ணி நிறைய வந்து ரோடு போட்டு வச்சு நாட்டிலெல்லாம் அது ஒன்று. அப்புறம் இந்த கிளாஸ் பில்டிங் எல்லாம் வந்து எதிர்வழி கொடுக்குது இயற்கைக்கு. கிளாஸ் பில்டிங்கு நிறைய நாட்டில் எல்லாம் வந்து தயார் பண்ணிட்டாங்க. இயற்கையாக வந்து தடுக்கக்கூடிய சக்தி அந்த கிளாஸுக்கெல்லாம் உண்டு. மூணு மெயின் காரணம் அதுதான். அதுதான் வந்து இயற்கை வந்து பாதிக்கக்கூடிய காரணம். மழை குறைஞ்சது அதனால தான். நன்றி. பாரத் பெட்ரோலிய பம்ப் லைனு எங்கள் லேண்ட் மேலே எடுத்துன்னு போகிறாங்க. நம்ம விவசாயதாரர் நாங்கள் இருக்கிறதே ஒரு ஏக்கரை இருக்குது. நம்மளுக்கு பசங்க 2 பேர் 3 பேர் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு கல்யாணம் செய்யணும்னா இப்போ போட்டுன்னு போயிட்டாக்க நாளைக்கு நாங்கள் அந்த கடன் தீர்த்துனோன்னா யாரும் கடன் கேட்டாங்கன்னா கொடுக்க மாட்டாங்க. அந்த லேண்ட் இருந்தால் கூட அந்த லேண்டு விற்று அதாவது இது பண்ணலாம் இப்படி அப்படின்ட்டு நாங்கள் எல்லாம் மனு கலெக்டர் ஆஃபீஸ்லாம் மனு கொடுத்துருக்குறோங்க. கொடுத்தோம். அப்போ அவங்க வந்து ஸ்டெப் எடுக்காமல் வந்து எல்லாம் சரியாக பண்ணி போயிட்டு இருக்காங்க. நாங்கள் அப்போ கலாட்டம் பண்ணுங்க, நாங்கள்லாம் நாங்கள் உயிர் பண்ண கூட விட மாட்டோன்ட்டு சொல்லியிருக்கேங்க. நாங்கள் உயிர் பண்ண கூட நாங்கள் விட மாட்டோங்க. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ வந்து இந்த கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா வளர்ச்சின்ற பேரில் வந்து விவசாயத்தையும் மக்களோட வாழ்வாதாரத்தையும் அழிச்சு கொண்டு போகிறாங்க. அது வந்து நாட்டு மக்களுக்கும் நாட்டுக்கும் நல்லது கிடையாது. ஸோ அதனால் நாங்கள் என்ன சொல்ல வரோன்னா இந்த விவசாயத்தையும் இந்த இயற்கையும் அழிக்காத மாதிரி ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை நீங்கள் கொண்டு போங்க. யாருமே வேணான்னு சொல்ல வரல. இப்போ கேஸ் பைப்லைன் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட்ஸில் போட்டு போகிறீங்க. அதனால ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் யார் வந்து பார்ப்பாங்க? மக்கள் யாராவது வந்து இது பண்ணுவாங்களா? பண்ணவே மாட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பைப்பு வந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த லேண்டோட வேல்யூஸ் எல்லாமே குறைஞ்சி போயிடுது. அது இந்த அம்மா இருக்கும்போது சொன்னாங்க இல்லைங்களா, எந்த ஒரு பைப் லைனாக இருந்தாலும் வந்து நீங்கள் கேஸ் பைப்லைனை சாலையோரமாக போட்டு போகணும்னு சொன்னாங்க. அதே மாதிரி சாலையோரமாக கொண்டு போங்க. யார் வேணாம்னு சொல்ல போகிறாங்க? எதுக்காக அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டில் போட்டு அந்த விவசாயிகள் எல்லாமே வந்து நீங்கள் அவங்க வாழ்வாதாரத்தை நீங்கள் வந்து எடுக்க பார்க்குறீங்க? இது வந்து நல்ல என்ன சொல்கிறது வளர்ச்சி கிடையாது. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மக்களுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் ஆட்சி இருக்கணுமே தவிர ஆட்சிக்கு தகுந்த மாதிரி மக்களை மாற்றக்கூடாது நீங்கள். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பார்த்து நீங்கள் என்ன சொல்கிறது சாலையோரமாக கொண்டு போகிறதுக்கு நீங்கள் பாருங்கள். டெவலப்மெண்ட் சொல்றது தானே. நீங்கள் டெவலப்மெண்ட் அவருக்கு விவசாயத்தை எதுனால விட்டு கொடுக்கணும்? நாங்கள் 10 பேருக்கு வேலை கொடுக்குறீங்க தானே. எங்களை எதுனால நீங்கள் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறீங்க? எங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க. நீங்கள் எங்களுக்கு 10 பேர் வேலை செய்கிறீங்க. நாங்களும் ஏதோ பழிக்கிறது தானே பார்க்குறோம். ஏதோ யாரோ பழிக்கிறதுக்காக நாங்கள் யார் விவசாயத்தை விட்டு கொடுக்கணும்? எங்களுக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டம் தானே இருக்குது. அது இருக்கிறத 10 சென்ட்டு 15 சென்ட்டு தான் இருக்குது. அதை விட்டுட்டு நாங்கள் எங்கே வேலைக்கு போக முடியும்? இப்போ 10 பேர் வீட்டில் 10 பேர் இருக்கீங்கன்னா 10 பேருக்கு வேலை போட்டு கொடுக்க முடியுமா உங்களால்? நாங்கள் 10 பேர் கூட இங்கே வேலை செய்கிறீங்க. இங்கே விவசாயத்தை செஞ்சு நாங்கள் ஏதோ பொழைக்கிறீங்க. எங்கள் விவசாயத்தை நிலத்தை நாங்கள் விட்டு கொடுக்க மாட்டோம். Hello, this is Anil. I've been grazing this Hallikari breed from 10 years. So I've been using these ones, cow dung and cow urine, and running my farm, which I'm doing organic farming. I didn't want to use any chemicals and disturb the soil and the nature. So, and also I've been doing some conservation work where I'm planting native trees. So I feel this world is already been destroyed by humans, and I don't want it to go further. I please recommend to withdraw the EIA back, please. IDP பைப்லைன் வர்றது வந்து தொழில் வளர்ச்சி கணக்கு பார்க்கும்போது வந்து நல்லா வளர்ச்சியானது தான், மக்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல் தான்.
ஆனால் இது இவங்க போடுற லைன்ஸு அதெல்லாம் வந்து ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து பாதிக்கப்படாமல் எடுத்துகிட்டு போகணும், ரோட்டோரமாக எடுத்துகிட்டு போகணும். அதுக்காக விவசாய நிலத்தில் போய் தோண்டி அவங்கள பாதித்து அவங்க வாழ்வாதாரத்தை பாதித்து எடுத்துகிட்டு போகாமல் ரோட்டோரமாக எடுத்துகிட்டு போனாங்கன்னா அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், யாருக்கும் பாதிப்பு இல்லாமலே இருக்கும். அதுதான் என்னோட கருத்து. ಇಲ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಓದ್ಲಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ನೇ ಬರಲ್ರಿ. 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆಗಾಲ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಕತ್ರಿ. ಪೂರಾ ಓನ್ಲಿ ಏನೋ ಗದ್ದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭತ್ತ ಬೆಳಿಬೋದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ದು ಗದ್ದಿ ಇಲ್ರಿ, ಬೇರೆ ಇದ್ದವ್ರು ಬೆಳ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಹೊಲ ಇದ್ದಾರ್ರಿ. ಈ ಕಡೆ ಹೆಸರು ಬಿತ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೆಸರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಶೇಂಗಾ ಬಿತ್ತಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀರು ಇಲ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಕೆರೆ ಇಲ್ಲ, ಕೆರೆ ಕೆಳಗಿಲ್ರಿ, ಬೇರೆ ಅವ. ಆದ್ರನ್ನ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇವ್ರಿ ನಾವು ರೈತರು. ಏನೋ ಕೂಲಿನ ಹೋಗ್ಬೋದ್ರಿ. 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರಿ. ಗಾಳಿಲಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಗಾಳಿಲಿಂದ ಆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಬರ್ಬೋದು, ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ ಅಷ್ಟೇನ. ಮತ್ತೆ ನೀರಿನಿಂದಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಹೊಲ ಎಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಳಿಕಿದ್ದಾಗ ಮಳೆ ಬಂದು ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಸಮೇತ ಸಣ್ಣ ಮಳಿಕೆ ಸತಿಗೆ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಊರ್ಬೇಕಂದ್ರನ ಬೀಜ, ಹತ್ತಿ ಬೀಜ ಮತ್ತೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ತರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಆದ್ರನ್ನ ಸರ ಜಾಸ್ತಿ ಸದಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗೆ. ಸದಿ ತೆಗೆದು ಕೂಲಿಯರಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಬೇವೂರ್ಲಿಂದ ಟಮ್ ಆಟೋ ಜೀಪ್ಲಿಂದ ತರಿಸ್ತೀವ್ರಿ. ಅದ್ರ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿನ ಬರಲ್ರಿ. ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಾಳ ಕಷ್ಟದಾಗಿ. ಮಣ್ಣು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತವಲ್ರಿ, ಅದ್ರಲಿಂದ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎರೆಹುಳು ಭೂಮಿಯ ಸತ್ವ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಯೂರಿಯಾ ಅಂತ, DAP ಅಂತ ಅನೇಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳವ್ರಿ. ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸೋದ್ರಲಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ கடிமை ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದ್ರಿ. என் பெயர் மஞ்சுநாதன், நான் ஆர்ப்பாக்கம் கிராமம். இந்த பூமி வந்து எல்லா உயிரினங்களுக்கும் சொந்தமானது. உங்கள் சுயநலத்திற்காக காடுகளையும் இயற்கை வளங்களையும் அழிப்பது ரொம்ப தவறு. இயற்கை வளங்களுக்கு எதிராக எந்த சட்டம் வந்தாலும் நாங்கள் எதிர்ப்போம். வணக்கம், ஜவாது மலை வட்டாரம் சென்னமுத்தூர் கிராமத்திலிருந்து பேசுகிறேன். நான் ஒரு விவசாயி. பாரம்பரியமான முறையில் இயற்கை சார்ந்த சூழலோடு சிறுதானியங்களை போய் செஞ்சுட்டு வரோம். சுற்றி இருக்கிற இயற்கை சூழலும் மண்ணோட வளத்தையும் நம்பி தான் நாங்கள் வந்து பயிர் செய்கிறோம். இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கால்நிலை மாற்றம் என்பது ரொம்ப ஒரு அச்சுறுத்தலாக பயமுறுத்தலாக இருக்குது. இந்த சமயத்தில் இயற்கையை காப்பாற்றுற மாதிரி கடுமையான சட்டங்கள் வேணும். அப்போதுதான் இயற்கையை காப்பாற்றும் போது இந்த மாதிரியான எங்களை மலை சார்ந்த பகுதிகளில் வாழக்கூடிய விவசாயிகளும் சரி, இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களும் சரி, நல்ல ஒரு பாதுகாப்போட வாழ்வாங்கன்றது தான் என்னுடைய ఆశ. ఇయర్కే పాదుగాకడం. నండి. వ్యవసాయం మీద ఆధారపడిన ప్రాంతం ఇది. అయినా ఇప్పుడు మేము ఈ వర్షాధారంగా ముందు నుంచి కూడా రసాయనాలు ఏమాత్రం వాడకుండా సేంద్రియ పద్ధతిలోనే పర్యావరణాన్ని కాపాడడానికి మన ఆరోగ్యపరంగా ఆలోచించి వ్యవసాయం ఈ రీతిలోనే పూర్వ ఈ రీతిలోనే చేస్తున్నాము. నెక్స్ట్ ఈఐఏ చట్టము అట్లాంటివన్నీ తీసుకుంటే ఎంతో మంచిది అందరికీ కూడా. దాన్ని దయచేసి காకుండా எனக்கு தீஸ்கோசமாக கொடுத்துருந்தோம். என்னங்க கவலை ஏறிச்சேன், துலாத்தில் ஏறிச்சேன், அப்போலாம் 20 மூட்டை ஆச்சு. இப்போ மோட்ரு போட்டுக்குது. இப்போ வந்து வெள்ளாமை கம்மியாக விளையுது, செலவு அதிகம். இப்போ அப்போல்லாம் கம்மி. கவலை ஏற்பு இறக்கும் போது எரு தான் இப்போ கொட்டுறது. இப்போ யூரியா உரம் என்னென்ன மருந்து அடிக்கணும். இதெல்லாம் நல்லதா கெட்டதா யூரியா உரம்லாம்? இப்பெல்லாம் செலவு. நம்ம நிலத்தை நம்ம விட்டு கொடுக்க மாட்டோம். நம்ம விவசாயம் தான் செஞ்சு பழிக்கிறோம். எந்த கம்பெனி அந்த லைனில் போக சொன்னால் நம்ம நிலத்துல தான் போகணுன்றாங்க. அவங்க பழிச்சா நம்மளுக்கு என்ன, நம்ம வேலை போட்டு தர்றான்றாங்க. எவ்வளோ நாளைக்கு வேலைத்தாள் போட்டு தந்துடுவாங்க. எதனா ஆப்பத்தானா நம்ம ஊருக்கு வந்தது நம்ம விவசாயம் செஞ்சு தான் நம்ம பழிக்கணும். நம்ம விவசாயத்து நிலத்துல நம்ம விட்டு கொடுக்க மாட்டோம். அப்புறம் அதனால நம்ம எதுக்கு நம்மளுக்கு இவ்வளோ கஷ்டம் தர்றாங்க, அதனால நம்ம எது சொன்னாலும் அவங்க புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. I think they've told very clearly on what they want, what is their expectation, and the narrative or false narrative, I would say that industries bring with them jobs or development brings with them jobs.
is not going to continue any longer. We are very clear from the ground. Farmers are saying they want to do agriculture, they want to do farming. Let them not disturb them, and if not, support them. So yeah, as we delve more into what people have said, I would like to reiterate that this is a platform that we have created to some of the people whose voice wanted to be heard. But this is not enough. We need this voice to be heard in mainstream media. We need this voice to be heard by the politicians and the decision makers who are taking the policy decisions and in fact changing people's life without even consulting them. As we delve into this more, let us hear from Tanika and Anjali. Tanika is the co-founder of Yugma Network. She is very interested and passionate about environmental justice, sustainability, and inclusive and accessible education for all. Tanika also loves to sing and play her guitar. She is the co-founder of Yugma Network and the Project Amara. She's an undergraduate student, very passionate about environmental justice and the connection between society, nature, and economics. She loves Indo-Western music and Bansuri. So let's hear from these two wonderful ladies. Yeah, thank you. Hi everyone. So Anjali and I are together going to be performing this song called Shravana Bantu Shravana, which is a Kannada folk song composed by C. Ashwath. It's about the coming of Shravana Masa, which is the summer. And I think much like C. Ashwath, Shravana Masa is also my favorite season. So we're very excited to be singing this song today. Thanks. Okay. Can you hear me? Is it all clear? Tanika, can you mute yourself? Okay, great. Is it audible? Shravana 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 Bantu Kadige Bantu Nadige Bantu Birige
ಬಂತು ಶ್ರಾವಣ ಬಂತು ಶ್ರಾವಣ ಶ್ರಾವಣ ಬಂತು ಕಾಡಿಗೆ ಬಂತು ನಾಡಿಗೆ ಬಂತು ಬಿಡಿಗೆ ಬಂತು ಶ್ರಾವಣ ಬಂತು ಶ್ರಾವಣ ಕಡಲಿಗೆ ಬಂತು ಶ್ರಾವಣ ಕುಣಿದಾಗ ರಾವಣ ಕಡಲಿಗೆ ಬಂತು ಶ್ರಾವಣ ಕುಣಿದಾಗ ರಾವಣ ಕುಣಿದಾವ ಗಾಳಿ ಭೈರವನ ರೂಪ ತಾಳಿ ಕುಣಿದಾಗ ಗಾಳಿ ಭೈರವನ ರೂಪ ತಾಳಿ ಶ್ರಾವಣ ಬಂತು ಕಾಡಿಗೆ ಬಂತು ನಾಡಿಗೆ ಬಂತು ಬಿಡಿಗೆ ಬಂತು ಶ್ರಾವಣ ಬಂತು ಶ್ರಾವಣ ಶ್ರಾವಣ ಬಂತು ಘಟ್ಟಕ್ಕ ರಾಜಪಟ್ಟಕ್ಕ ಬಾಲಮಟ್ಟಕ್ಕ ಬಂತು ಶ್ರಾವಣ ಶ್ರಾವಣ ಬಂತು ಘಟ್ಟಕ್ಕ ರಾಜಪಟ್ಟಕ್ಕ ಬಾಲಮಟ್ಟಕ್ಕ ಏರ್ಯಾವನು ಬಿಡು ರವಿ ಕಾಣಿ ಹಾಡ ಹಗಲು ಏರ್ಯಾವನು ಬಿಡು ರವಿ ಕಾಣಿ ಹಾಡ ಹಗಲು ಶ್ರಾವಣ ಬಂತು ಕಾಡಿಗೆ ಬಂತು ನಾಡಿಗೆ ಬಂತು ಬಿಡಿಗೆ ಬಂತು ಶ್ರಾವಣ ಬಂತು ಶ್ರಾವಣ ಬೆಟ್ಟ ತೊಟ್ಟವ ಕುಟಿನಯು ಅಂಗಿ ಹಸಿರು ನೋಡು ತಂಗಿ ಹೊರಟಾವೆಲ್ಲೋ ಜಂಗಿ ಬೆಟ್ಟ ತೊಟ್ಟವ ಕುಟಿನಯು ಅಂಗಿ ಹಸಿರು ನೋಡು ತಂಗಿ ಹೊರಟಾವೆಲ್ಲೋ ಜಂಗಿ ಜಾರಿ ಕಣ್ಣೋ ನೆರೆದೆ ಇಲ್ಲೇ ತಾನೋ ಜಾರಿ ಏನೋ ನೆರೆದೆ ಇಲ್ಲೇ ತಾನೋ ಶ್ರಾವಣ ಬಂತು ಕಾಡಿಗೆ ಬಂತು ನಾಡಿಗೆ ಬಂತು ಬಿಡಿಗೆ ಬಂತು ಶ್ರಾವಣ ಬಂತು ಶ್ರಾವಣ ಕಡಲಿಗೆ ಬಂತು ಶ್ರಾವಣ ಕುಣಿದಾಗ ರಾವಣ ಕಡಲಿಗೆ ಬಂತು ಶ್ರಾವಣ ಕುಣಿದಾಗ ರಾವಣ ಕುಣಿದಾವ ಗಾಳಿ ಭೈರವನ ರೂಪ ತಾಳಿ ಶ್ರಾವಣ 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 ಬಂತು ಕಾಡಿಗೆ ಬಂತು ನಾಡಿಗೆ ಬಂತು ಬಿಡಿಗೆ ಬಂತು ಶ್ರಾವಣ ಬಂತು ಶ್ರಾವಣ ಬಂತು ಶ್ರಾವಣ ಬಂತು ಶ್ರಾವಣ ಬಂತು ಶ್ರಾವಣ ಶ್ರಾವಣ Thank you. So the next song is going to be the next song is I'm so sorry. Yeah, so the next song I'm going to be singing is an original that on the behalf of Yugma Network, Anjali, me, and a few others, Shubha and Dakshan, had composed against Draft EIA 2020. Just give me 1 second. Is the guitar audible? Climate change is happening. Why won't you wake up and see the damage you've caused? Why don't you wake up? Our legs are drying up now. Forests going bare and they'll keep their engines running. If we don't show them we care, help us fight against EIA 2020 because it's wrong. I've heard this slowly dying. Won't you help us sing its song? You care about your profit, but why must our future pay? When you take our lands and fisheries, you take our lives away. United, we must all stand against this smoking den. United, we must all speak for our future on this earth. If we let this go by today, tomorrow will be hard. And then even if they
stop, the damage will be done. Help us fight against DI 2020 because it's wrong. Our earth is slowly dying, won't you help us sing its song? So wake up now, this is not a drill. Wake up now, it's really now or never. हमें ड्राफ्ट EIA 2020 नहीं चाहिए, भारत बिकाऊ नहीं है. ನಮಗೆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ EIA 2020 ಬೇಡ, ಭಾರತ ದೇಶವು ಮಾರಾಟಕ್ಕಲ್ಲ. We don't want draft EIA 2020. India is not for sale. Thank you. Hello. Wow. Again, an awesome performance by both you. My vocabulary is weak to express such awesome performance. Maybe art and music is part of a solution that we are all looking for. Let's all celebrate whatever we are doing as part of this. Let the voice of unheard be heard. Let's all sing, dance, and be happy more. I'll give it to Smriti from Yugma Network for thank you note. Smriti? Yeah, I mean, on this slightly happier note, I'd like to thank all of you who are watching this and supporting our first event. And of course, all the lovely performers, Rojaka, Tanika, Anjali, it was beautiful watching you. And especially in times like this, where we're facing the climate emergency, the global pandemic, all of us believe that it is of utmost importance to focus on amplifying the voices of the underrepresented and unheard. Hence, we decided that Yugma and CCAG will be making these events a regular occurrence. So please do show us your support there also. In case you want to work with any of us, please do reach out to Yugma Network or CCAG Official on our Facebook and Instagram pages. And if you have any questions, comments, anything, and you want to talk to us about the event today, please message us. We'd love to hear them. Yeah, that's pretty much it. Thank you so much again, everyone. Have a great night. Thank you all. Bye. Good night.